స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్. మనం క్లాస్లో ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దాని మీదకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని కొన్ని ఇక్కడ మనం చూద్దాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్. లుక్ ఎట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ద చార్జ్ రిక్వైర్డ్ టు రెడ్యూస్ 1 mole of Cr2O7 - 2 into Cr plus 3 ions. This is the question. Charge required, we are just looking at it. While we coming to the conversion here, students, Cr2O7 - 2 turns to Cr plus 3. So first of all, we are looking to the matter, how many electrons involved in this transfer process. So we just balance this equation, students, in acidic medium, what we done in our stoichiometry chapter. Okay, now balance other than oxygen and hydrogens means 2 chromiums here, we have to place 2 chromiums here, 7 oxygens here, that's why we have to place 7 water molecules here, 14 hydrogens here, and that's why we have to place 14 H plus ions here. While we coming to overall charge balance, what is net positive charges here? 14 positive, 2 negative. 14 minus 2, 12 remaining positive in this side. What about here, sir? 2 into plus 3 means plus 6 positive in this side. So while we are conducting charge balance, 6 electrons are added on left hand side. 6 electrons, 6 moles of electrons. Okay, now so now here we add 6 mole electrons. 6 mole electrons means what, sir? 6 mole electrons means 6 Faradays, because what is Faraday? The charge carried by 1 mole of electrons. So to convert Cr2O7 - 2 to Cr plus 3, 6 mole of electrons required means 6 Faraday charge is required. 6 Faraday charge means 6 into 96,500 coulombs charge is required. And that's why the answer what is going on here, 6 Faradays, not 6 coulombs. Keep in mind. So in the similar manner, the questions are in also such a manner. We just look at that, how many coulombs or Faraday's charge required for the conversion of MnO4 minus ions into Mn plus 2 ions in acidic medium. What's your answer for this particular one? The same process carried out. No need to balance manganese here. 4 oxygens are there. To balance oxygens, we add 4 water molecules here. To balance hydrogens, we just add 8 moles of H plus ions here. How we can charge balances are 8 minus 1, 7 positive charges in this side, only 2 positive charges in this side. To balance charge, we just add 5 electrons here, 5 moles of electrons, that's why 5 Faradays required. 5 Faradays required. Very, very important one. Very, very important one. Please look at that. Most important one, students. Students, second problem. When 1 Faraday of current is passed, which of the following would deposit 1 gram atomic weight of metal? Keep in mind. ఒక ఫారడే ఎలక్ట్రిసిటీని పంపించాట. ఈ క్రింది వాటిలో ఎక్కడ 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అవుతుంది అంటాడు. ఇప్పుడు నువ్వు BaCl2 చూసావనుకోనన్న, Ba+2 ప్లస్ 2 electrons gives barium. అంటే 2 Faradays పంపిస్తే 1 మోల్ బేరియం. ఓకేనా? మరి మన స్టేట్మెంట్ ఏంటి? వెన్ 1 Faraday ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ పాస్డ్, 1 గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ డిపాజిటెడ్. ఫారడేకి 1 గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అవుతోంది అని. అవునా? మరి ఇక్కడ 1 మోల్ బేరియం రావాలంటే నువ్వు 2 Faradays పంపాలి. అంటే 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ కనుక రావాలంటే బేరియం, 1 మోల్ బేరియం అంటే 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ బేరియం. అవుతుందనన్నా? ఓకేనా? సో 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ బేరియం రావాలంటే 2 Faradays పంపాలి నువ్వు.
NaCl అయితే సార్ while we coming to NaCl, Na++ 1 electron gives sodium. అంటే 1 మోల్ ఎలక్ట్రాన్, 1 మోల్స్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే 1 ఫారడేని. 1 ఫారడేకి 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న సోడియం డిపాజిట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. అల్యూమినియం అయితే సార్, అల్యూమినియం అయితేనన్నా Al+3 + 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ అల్యూమినియం రా, అంటే 3 మోల్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే నువ్వు 3 ఫారడేస్ పంపిస్తే కానీ 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న అల్యూమినియం రాదు. కాపర్ అయితే సార్, కాపర్ మళ్ళీ సేమ్ నాన్న, Cu+2 రా, ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ Cu నాన్న. సో ఇక్కడ కూడా నువ్వు 2 ఫారడేస్ పంపిస్తే కానీ 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ ఉన్న కాపర్ రాదు. 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ సబ్స్టెన్స్ అంటే 1 మోల్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా? సో వాడేమంటాడు, 1 ఫారడేకి పంపిస్తే 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ వచ్చేయాలి అంటాడు. 1 ఫారడేకి 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ రావాలంటే ఆ మెటల్ యొక్క వ్యాలెన్సీ 1 అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఈ నాలుగిట్లో మెటల్ యొక్క వ్యాలెన్సీ 1 కింద ఉన్న మెటల్ ఎవరంటే సోడియం. కాబట్టి ఎవరు మనకి 1 ఫారడేకి 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటల్ని ఇస్తారంటే, అండ్ దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ NaCl మై డియర్ స్టూడెంట్స్. BaCl తో 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ బేరియం రావాలంటే 2 ఫారడేస్ కావాలి. 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ అల్యూమినియం కావాలంటే 3 ఫారడేస్ కావాలి. 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ కాపర్ కావాలంటే మళ్ళీ 2 ఫారడేస్ కావాలి. ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ అంటే స్టూడెంట్స్, 1 గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ అంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క 1 మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ వెయిట్, అంటే దాని అటామిక్ వెయిట్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? కాపర్ 63.5 గ్రామ్స్, దాని గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్. సోడియం 23 గ్రామ్స్, దాని గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్. ఓకేనా? అల్యూమినియం 27 గ్రామ్స్, అది దాని గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్. సో 1 మోల్ సబ్స్టెన్స్ వెయిటే గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం స్టూడెంట్స్, చూడండి ఒకసారి. థర్డ్ ప్రాబ్లం ఏమంటున్నాడు, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నీడెడ్ టు రెడ్యూస్ 3 grams ఆఫ్ Mg+2 టు Mg. ఓకేనా? 3 grams ఆఫ్ Mg+2ని Mg కింద మార్చడానికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి అంటాడు. ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేసే ప్రాసెస్లో భాగంగా ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే, Mg+2 + 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ మెగ్నీషియం. దీన్ని ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ఇదేగా బేసిక్ ఈక్వేషన్. సో స్టూడెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి నాన్న. 1 మోల్ Mg+2ని Mg కింద మార్చాలి అంటే ఎన్ని మోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి సార్? 2 మోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి. అంటే 2 ఫారడేస్ కరెంట్ అవసరం అవుతుంది. 2 మోల్స్ అంటే 2 ఫారడేస్. 1 మోల్ Mg+2 అంటే ఎన్ని గ్రాములు సార్? ఆబ్వియస్లీ 24 గ్రామ్స్ కదా, దాని అటామిక్ వెయిటే కదా, దాన్ని ఎలా మారుస్తాం మనం? అంటే 24 గ్రామ్స్ ఆఫ్ Mg+2ని మెగ్నీషియం కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే 2 ఫారడేస్ అవసరం అవుతున్నాయి. అంతేనా? 2 ఫారడేస్ అంటే ఏంటి సార్? 2 ఫారడేస్ అంటే 2 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. 2 moles of electrons అంటే సార్ 2 into అవగాడ్రో నెంబర్, n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, 2n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. 1 మోల్ అంటే అవగాడ్రో నెంబర్ 6.023 into 10^23. సో 24 గ్రామ్స్కి 2 into n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అయితే వాడి క్వశ్చన్లో అడిగినట్లుగా 3 గ్రామ్స్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? ఓకేనా? అంటే ఎంత అవుతుంది రానన్న? 3/24 into 2 into అవగాడ్రో నెంబర్. ఓకేనా? సో 6/24 కాబట్టి అవగాడ్రో నెంబర్ బై 4 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవసరం అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఆన్సర్ n/4. n రిప్రజెంట్ అవగాడ్రో నెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. లుక్ ఎట్ దట్ ప్రాబ్లం. In a hydrogen oxygen fuel cell, 67.2 liters of H2 at STP used in 5 minutes. What is the average current produced in amperes? This is the question. Okay, students, now let me coming to answer. So we are consider a hydrogen oxygen fuel cell. Keep in mind. Okay, now hydrogen oxygen fuel cell. So in this hydrogen oxygen fuel cell, very important topics students. ఈ స్టెప్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ
హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్లో హైడ్రోజన్ లిబరేటెడ్ అయ్యే రియాక్షన్ని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి స్టూడెంట్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. 2H2O gains 2 electrons, gives hydrogen along with 2 OH minus ions. ఈ ఈక్వేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించు నువ్వు. వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ అనేది నీకు ఒక మోల్ హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అవ్వాలంటే ఆక్సీ హైడ్రోజన్ బ్లో టార్చ్ కానీ లేదా ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఒక మోల్ హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఛార్జ్ కావాలి సార్? 2 moles ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఎంత ఛార్జ్ రానన్నా 2 Faradays ఛార్జ్. పిల్లలు ఓకేనా? సో ఒక మోల్ హైడ్రోజన్ at STP occupied what volumes are? 1 mole of any gas occupied 22.4 liters. No doubt it. అంటే 22.4 liters ఆఫ్ హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అవ్వాలి అంటే 2 Faradays ఛార్జ్ కావాలి. కానీ క్వశ్చన్లో వాడు 67.2 liters ఆఫ్ హైడ్రోజన్ STP దగ్గర డిపాజిట్ అయింది అంటాడు వాడు. అది గాట్ ఇట్ 67.2. మరి 67.2 liters ఆఫ్ హైడ్రోజన్ రావాలంటే ఎన్ని Faradays ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి సార్? దీనికి 3 times కదరా ఇది, అవునా? అంటే 67.2 by 22.4 into 2 Faradays వేస్తే కనుక 6 Faradays కావాలరా నాన్న. 6 Faradays రా. ఇప్పుడు ఈ 6 Faradaysని మనం కరెంట్ ఇంటూ టైంలో రాయాలి. I into T. We know that formula. Total electricity Q is equal to I into T. T always in seconds. Keep in. Okay, now what are total Qs are? 6 Faradays. అంటే 6 into 96,500 coulombs. ఒక Faraday అంటే 96,500 coulombs. నువ్వు కట్టాల్సింది కరెంట్ I ప్రాబ్లంలో. కరెంట్ I కట్టాలి, యావరేజ్ కరెంట్ కట్టాలి. టైం ఎంత సార్? 5 minutes అంట. మినిట్స్ నువ్వు సెకండ్స్లో మార్చాలి. 5 into 60 పిల్లలు. సో సింపుల్ వే చేస్తే కరెంట్ I ఎంత వస్తుంది రానన్నా 1930 amperes రా స్టూడెంట్స్. అండ్ దట్స్ వై we go for fourth option అన్న. very very important one, very very important one students. This particular equation most important one, very very important one. So electrolysis of students, are you got it nana? So this is what happens in actually electrolysis of water. Okay, no confusion students. This is actually a hydrogen oxygen fuel cell. Okay na, hydrogen oxygen fuel cell లో ఈ రియాక్షన్ కాదు, రివర్స్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. రివర్స్ రియాక్షన్ అంటే H2 plus 2H minus gives 2H2O plus 2 electrons. ఎందుకంటే మనం ఆక్సీ హైడ్రోజన్ బ్లో టార్చ్లో ఒక పక్క హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని మరొక పక్క ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని పంపిస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు దీనికి రివర్స్ రియాక్షన్ యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది ఆక్సీ హైడ్రోజన్ బ్లో టార్చ్లో. నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. రివర్స్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఆక్సీ హైడ్రోజన్ బ్లో టార్చ్లో. సో అయినప్పటికీ అల్టిమేట్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి ఎన్ని మోల్స్ హైడ్రోజన్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం నేను మరొకటి నీకు ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. జాగ్రత్తగా చూడు. వీడు ఏమంటాడంటే వాటర్ని ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుట క్యాథోడ్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా గమనించు. క్యాథోడ్ దగ్గర 0.224 liters ఆఫ్ H2 లిబరేట్ అయిందిట. మరి యానోడ్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా గమనించు. యానోడ్ దగ్గర ఎన్ని లీటర్ల ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుంది సార్? వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? అసలు క్యాథోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అయింది చూపిస్తాను నీకు. 2H2O plus 2 electrons gives స్టూడెంట్స్ H2 plus 2 OH minus. ఇది లిబరేట్ అయిన ఈక్వేషన్ పిల్లలు. ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా? కీప్ ఇన్ మైండ్. మరి ఆక్సిజన్ ఎలా లిబరేట్ అవుతుంది సార్? జస్ట్ లుక్ ఎట్ 4 OH minus స్టూడెంట్స్ gives O2 plus 2H2O. Wait. Okay, let us look. 2H2O gives 4H plus O2 plus 4 electrons. ఇది యానోడ్ దగ్గర O2 రిలీజ్ అవ్వడం. ఎందుకంటే లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, ఆక్సిడేషన్ అనమాట. ఇక్కడ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, రిడక్షన్ అనమాట. సరే, ఇదంతా తర్వాత సంగతి. నాకు విషయం చెప్పు. ఒక మోల్ హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని Faradays కావాలి?
అరే ఆబ్వియస్లీ సార్ 2 ఫారడేస్ కావాలండి, 2 ఫారడేస్కి 1 మోల్ H2. మరి ఆక్సిజన్ సంగతి సార్, ఆక్సిజన్ అయితే 4 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సార్. 4 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 4 ఫారడేస్ కావాలి. 4 ఫారడేస్కి 1 మోల్ O2, 4 ఫారడేస్కి 1 మోల్ O2. మరి H2 అయితే 2 ఫారడేస్కి 1 మోల్ O2 సార్. ఇట్స్ క్లియర్ అన్న. అంటే ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్లో హైడ్రోజన్ ఎంత డిపాజిట్ అవుతుందో అందులో హాఫ్ ఏ ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అవుతుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్. అదవుతుందనన్న, కీప్ ఇన్ మైండ్. ఎలా సార్, ఎలాగా? ఒక పని చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తాను నీకు. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్లో టోటల్ 4 ఫారడేస్ పంపించాను అనుకుందాం. ఆక్సిజన్ ఎంత లిబరేట్ అవుతుంది సార్? ఆక్సిజన్ 1 మోల్ లిబరేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 4 ఫారడేస్కి 1 మోల్ కదా, అవునా? మరి హైడ్రోజన్ ఎంత లిబరేట్ అవుతుంది సార్? ఆక్సిజన్ 1 మోల్ రా. మరి హైడ్రోజన్ ఎంత లిబరేట్ అవుతుంది సార్? హైడ్రోజన్ ఎంతరా? 2 ఫారడేస్కే 1 మోల్. నువ్వు పంపించింది 4 ఫారడేస్ రా. మరి 4 ఫారడేస్ అంటే ఎన్ని మోల్స్ సార్? 2 మోల్స్ కదా. ఇప్పుడు అంటే హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అయ్యే దాంట్లో ఆక్సిజన్ లిబరేట్ అయ్యేది ఆల్వేస్ హాఫ్, అవునా? వాడి క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు? 0.224 లీటర్స్ హైడ్రోజన్ లిబరేట్ అయ్యింది అన్నాడు. మరి ఆక్సిజన్ ఎంత లిబరేట్ అవుతుందిరా? ఆక్సిజన్ అందులో హాఫ్ కదా, అంటే ఎంత నాన్న? 0.112 లీటర్స్. నీట్ పిల్లలు, ఇది మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ రానన్న. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్లో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ డిపాజిట్ అయ్యే రేషియో ఎంత? హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ డిపాజిట్ అయ్యే రేషియో ఎంత? సింపుల్గా 2:1. హైడ్రోజన్ 2 మోల్స్ అయితే ఆక్సిజన్ 1 మోలే. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ 1 మోల్కి 2 ఫారడేస్ చాలు, కానీ ఆక్సిజన్ 1 మోల్కి మాత్రం 4 ఫారడేస్ కావాలి. ఈ ఈక్వేషన్స్ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అదవుతుందా నాన్న? ఈక్వేషన్ చూడు. 4 ఫారడేస్ 1 మోల్ ఆక్సిజన్ అయితే, 2 ఫారడేస్ 1 మోల్ హైడ్రోజన్ అయితే. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన, కీప్ ఇన్ మైండ్. నాన్న ఈ ఈక్వేషన్ చూడరా ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడు. A copper altimeter, silver altimeter and a water altimeter connected in series. Second law of electrolysis, second law of Faraday electrolysis. First law కాదు, connected in series అంటే same amount of electricity is passed అన్నమాట. Of course some current is passed for some time. The ratio of number of moles of copper, silver, hydrogen formed at cathode. అయితే ఎన్ని మోల్స్ కాపర్, ఎన్ని మోల్స్ సిల్వర్, ఎన్ని మోల్స్ హైడ్రోజన్ వస్తుంది సార్? వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పంపెట్టబడు పిల్లలు, ఓకేనా? సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నంలో ఎవరెవరి ఈక్వేషన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి మనం. కాపర్ట అంటే Cu+2 + 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ Cu. సిల్వర్ట అంటే Ag+ + 1 ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ Ag. హైడ్రోజన్ట పిల్లలు, హైడ్రోజన్ట అంటే 2H2O + 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గివ్స్ H2 + 2OH-. అవునా? సో కాపర్, సిల్వర్, హైడ్రోజన్. ఓకేనా? ఏమనుకుందాం? రేషియోనే కదా మనం కట్టేది, ఎలాగో రేషియోనే కదా. ఒక 1 ఫారడే పంపామనుకుందాం, కరెంట్ 1 ఫారడే పంపామనుకుందాం. 2 ఫారడేస్ అయితే 1 మోల్ వస్తుంది కాపర్. మరి 1 ఫారడే అయితే హాఫ్ మోలే. సిల్వర్ సార్ 1 ఫారడేకి 1 మోల్ వచ్చేస్తుంది. నువ్వు పంపించింది 1 ఫారడేనే కదా, కాబట్టి 1 మోల్ వచ్చేసింది. హైడ్రోజన్ సార్ మళ్ళీ 2 ఫారడేస్కి 1 మోల్ వస్తుంది. నువ్వు పంపించింది మరి 1 ఫారడే కదా, అంటే హాఫ్ మోలే. ఇప్పుడు ఓకేనా? 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 1:2:1 ఇదనమాట మోల్స్ రేషియో. సిల్వర్ ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్? కాపర్ ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది? హైడ్రోజన్ ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది? వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని బట్టే ఆ రేషియో మనం కట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. రేషియో కాబట్టి సింపుల్గా మనం 1 ఫారడే కింద కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎవరు ఎన్ని మోల్స్ డిపాజిట్ అవుతారో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. 9.65 ఆంపియర్స్ కరెంట్ అంట, పాస్డ్ ఫర్ 1 అవర్ త్రూ డానియల్ సెల్.
డానియల్ సెల్ గుండా పంపాడు అంత కరెంట్ని ఒక 1 అవర్ పాటు. లాస్ ఆఫ్ మాస్ ఎట్ జింక్ యానోడ్ ఈస్, మరి జింక్ దగ్గర యానోడ్ దగ్గర జింక్ తన మాస్ని లూజ్ అవుతోంది కదా. డానియల్ సెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదరా మనం, ఎందుకంటే జింక్ కదా పాపం ఆక్సిడైజ్ అయ్యేది. Zn+2+2 ఎలక్ట్రాన్స్ కింద జింక్ లూజ్ మాస్, కాపర్ గెయిన్ మాస్, జింక్ బికమ్స్ థిన్నర్, కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ బికమ్స్ థిక్కర్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇందులో ప్రాబ్లంలోకి వచ్చేస్తే అసలు ముందు ఆ జింక్ సంగతి చూద్దాం. జింక్ ఎలా మాస్ లూజ్ అవుతుంది అన్నది. అంటే జింక్ గివ్స్ రైస్ Zn+2+2 ఎలక్ట్రాన్స్, అంతేనా. చూడు, అంటే నేను గనక 2 ఫారడేస్ కరెంట్ పంపిస్తే 1 మోల్ జింక్ డిసాల్వ్ అయిపోతుంది సొల్యూషన్స్లో. 1 మోల్ జింక్ అంటే ఎంత సార్? జింకు ఆల్మోస్ట్ 65 గ్రామ్స్ అనమాట నాన్న. దాని అటామిక్ వెయిటే. యాక్చువల్గా వాడు ఇస్తాడు, ఇవ్వకపోయినా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జింక్ 65, కాపర్ 63.5. ఓకేనా. ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అంటే 2 ఫారడేస్ కరెంట్కి 65 గ్రామ్స్ ఆఫ్ జింక్ లూజ్ అవుతుంది, తన మాసం లూజ్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్ అన్న. సో కానీ ఇప్పుడు వీడి పంపించింది ఎంతో కరెంట్ కడదాం మనం. వీడి పంపించిన టోటల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంతో కడదాం. ఎలా సార్? టోటల్ ఎలక్ట్రిసిటీ క్యూ ఫార్ములా I/T. ఏనన్నా I అంటే ఎంతరానన్నా 9.65 ఆంపియర్స్. టైం ఎంతరానన్నా 1 అవర్, కానీ సెకండ్స్లో చెప్పాలి కదా. టైం ఎప్పుడు సెకండ్స్లో ఉండాలి. 1 అవర్ అంటే ఎంతరానన్నా 60 మినిట్స్ రా. మళ్ళీ 1 మినిట్ అంటే రానన్నా 60 సెకండ్స్ రా. ఇన్ని కూలూమ్స్ పంపాడనమాట. క్లియర్ కదా. ఇంకా 2 ఫారడేస్ కదా, అంటే 2 × 96,500 కూలూమ్స్ కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు 65 గ్రామ్స్ ఆఫ్ జింక్ తన మాస్ని లూజ్ అయితే, ఇప్పుడు 9.65 × 60 × 60 కూలూమ్స్ పంపినప్పుడు ఎంత జింక్ తన మాస్ని లూజ్ అవుతుంది? ఓకేనా. అంటే ఎంత అవుతుందిరా నాన్న? 9.65 × 3600 మల్టిప్లై చేసేసాలి. ఓకేనా. బై ఎంతరా నాన్న? 2 × 96,500 ఇంటూ ఎంతరా బంగారం? 65. ఆన్సర్ ఏదైతే అది అవుతుంది. ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం చాలా జాగ్రత్తగా చేసి ఆ ఆప్షన్స్లో ఏముందో చూడండి పిల్లలు. క్లియర్ నాన్న? ఓకే. నెక్స్ట్ 7th ప్రాబ్లం. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ప్రాబ్లం పిల్లలు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ముందు ప్రాబ్లం చదవండి ఒకసారి. ఏమంటున్నాడో వాడు. ఏ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ రిక్వైర్డ్ టు రెడ్యూస్ 12.3 grams of nitrobenzene to aniline, raising 50% current efficiency. పిల్లలు ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబ్లంలో కన్వర్షన్ చూడాలి ఫస్ట్. ఈ ప్రాబ్లం చాలా కాంప్లికేటెడ్ నాన్న. IIT మెయిన్స్ వాళ్ళకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. ఓకేనా. నైట్రోబెంజీన్ అంట. మనకి తెలుసు నైట్రోబెంజీన్ అంటే పిల్లలు, మనకు తెలియంది కాదు కదా, అది ఇదే కదా నైట్రోబెంజీన్. అరే నైట్రోబెంజీన్ ఎలా రెడ్యూస్ అవ్వాలి సార్? నైట్రోబెంజీన్ ఎలా రెడ్యూస్ అవ్వాలిరా నాన్న? ఎనిలీన్ కింద రెడ్యూస్ అవ్వాలిరా. ఎనిలీన్ అంటే సార్ NH2 నాన్న. జరుగుతోంది రిడక్షన్ అని వాడే చెప్తున్నాడు కదరా, రెడ్యూస్ అంటున్నాడు కదా. అంటే నెసెంట్ హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవ్వాలి. ఓకే సార్, నెసెంట్ హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవ్వాలి. ఎన్ని నెసెంట్ హైడ్రోజన్స్ సార్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. నైట్రోబెంజీన్ట పిల్లలు, నైట్రోబెంజీన్ట ఎనిలీన్ కింద మారాలట. అదే కాబట్టి ఇంటెన్షన్. సో నైట్రోబెంజీన్ ఎనిలీన్ కింద మారే ప్రయత్నంలో ఓకేనా ఎన్ని నెసెంట్ హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవ్వాలి సార్? అరే పిల్లలు, ముందు ఈ 2 ఆక్సిజన్ని బయటికి తీసేయాలి. 2 ఆక్సిజన్ని బయటికి ఎలా తీయాలి సార్? 2 H2O కింద తీయాలి. అంటే ఇక్కడికి 4 హైడ్రోజన్లు యూటిలైజ్ అవ్వాలి. ఆ 2 ఆక్సిజన్ల ప్లేస్లోకి 2 హైడ్రోజన్లు వెళ్ళాలి. అంటే ఈ 4, ఈ ఒక 2, టోటల్ ఎన్ని హైడ్రోజన్లు రా? 6 నెసెంట్ హైడ్రోజన్స్ సార్. 6 నెసెంట్ హైడ్రోజన్స్. అరే ఒక నెసెంట్ హైడ్రోజన్ అంటే H++ 1 ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ H కదా. H ఎలా సార్? H అంటే నా ఉద్దేశం నెసెంట్ హైడ్రోజన్ అని, అంటే హాఫ్ H2 అనమాట మన భాషలో. అర్థమవుతుందా? అంటే నువ్వు 1 ఫారడే కరెంట్ పంపిస్తే 1 నెసెంట్ హైడ్రోజన్ వస్తుంది.
కానీ నీకు కావాల్సింది 6 నెసెంట్ హైడ్రోజన్స్ కదా, అంటే టోటల్ ఎంత పంపాలిరా నాన్న? 6 ఫారడేస్ పంపాలి నువ్వు. ఇది క్లియర్ రా? అంటే 6 ఫారడేస్ ఛార్జ్ కనుక పంపితే పిల్లలు 1 మోల్ నైట్రోబెంజీన్ ఎన్లీన్ కింద మారుతుంది. ఇది క్లియర్? కానీ ప్రాబ్లంలో 12.3 గ్రామ్స్ అన్నాడే నైట్రోబెంజీన్. సార్ అసలు 1 మోల్ నైట్రోబెంజీన్ అంటే దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత సార్? పిల్లలు కట్టగలరా మాలిక్యులర్ వెయిట్? ఫార్ములా ఏంటి? C6H5NO2 కదా. 6 12 72, 5 హైడ్రోజన్లు 5, 1 నైట్రోజన్ 14, 2 ఆక్సిజన్లు 32. సో టోటల్ నువ్వు కలిపితే 123 గ్రామ్స్ వస్తుంది చూడు. 1 మోల్ అంటే ఇది. అంటే 123 గ్రామ్స్ ఆఫ్ నైట్రోబెంజీన్ని పిల్లలు నువ్వు ఎనిలీన్ కింద రెడ్యూస్ చేయాలంటే 6 ఫారడేస్ ఛార్జ్ కావాలి. కానీ క్వశ్చన్లో వాడు అడిగింది 12.3. మరి 12.3 గ్రామ్స్ నైట్రోబెంజీన్ని ఎనిలీన్ కింద రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఎన్ని ఫారడేస్ సార్? ఎన్ని ఫారడేస్ రా? 12.3 by 123 into 6 కదా, అంటే 0.6 ఫారడేస్. ఇక్కడ నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి పిల్లలు. 0.6 ఫారడేస్ ఓకే కదా. వాడేమంటాడంటే క్వశ్చన్లో నేను 50% కరెంట్ ఎఫిషియన్సీనే యూస్ చేసా అంటాడు. సార్ 50% కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి సార్? అంటే నువ్వు పంపించిన కరెంట్ ప్యూర్ కరెంట్ కాదు, అర్థమవుతుందనన్నా, వోల్టేజ్ మధ్య మధ్యలో డ్రాప్ అవుతున్నటువంటి కరెంట్. ఓకేనా? అంటే నువ్వు పంపించిన టోటల్ 100% కరెంట్లో కేవలం 50% కరెంట్ మాత్రమే యూటిలైజ్ అవుతుంది. ఇది క్లియర్ నాన్న? ఓకేనా? అంటే సార్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ నీకు 0.6 ఫారడేస్ కావాలి కదా. 0.6 ఫారడేస్ కావాలంటే నువ్వు ఎంత పంపాలో తెలుసా? ఇంటూ 2 వేసి 1.2 ఫారడేస్ పంపాలి. నువ్వు 1.2 ఫారడేస్ పంపితే అందులో 50% మాత్రమే రీచ్ అవుతుంది. అంటే 1.2 ఫారడేస్లో 50% అంటే ఎంత? 0.6 ఫారడేస్ అనమాట. మోస్ట్ కీ స్టెప్ నాన్న. 50% కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే అర్థం మనం పంపించే దాంట్లో 50% యూటిలైజ్ అవుతుంది. నీకేమో 0.6 ఫారడేస్ కావాలి అంటే నేను ఎంత పంపాలి సార్? చాలామంది పిల్లలు ఈ 50% కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ చూసి 0.6/2 0.3 అని రాసి వస్తారు ఎగ్జామ్లో. అరే ఇది రాంగ్. అది 50% కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే అర్థం నువ్వు పంపించే దాంట్లో సగమే వెళ్తుంది. అంటే మరి నీకు 0.6 ఫారడేస్ కావాలంటే నువ్వు ఎంత పంపాలి? డబుల్ పంపాలి, అప్పుడేగా సగం వెళ్ళేది. ఓకేనా? అంటే 1.2 ఫారడేస్ పంపాలన్నమాట. అంటే 1.2 into 96,500 కూలూమ్స్ పంపాలి. అంటే ఎంత సార్? మల్టిప్లై చేస్తే 115,800 కూలూమ్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట పిల్లలు. ఓకేనా సార్? 25% కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే సార్ 25% అంటే 25% అంటే ఏం చేయాలరా? ఇక్కడ ఇంటూ 4 అయ్యిద్దు మరి. అరా అంటే నువ్వు పంపించే దాంట్లో కేవలం 1/4 వెళ్తోందిగా సార్. 30% అంటే ఏం చేయాలి సార్? 30% అంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ 30/100. 50% అంటే 50/100 వేసావుగా. 50/100 అంటే 1/2 కదా, కాబట్టి 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేసావు. అవునా? 30% అంటే ఏంటి సార్? 30% అంటే 30/100. 30/100 రా. అంటే ఇప్పుడు ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి సార్? 10/3 పెట్టి మల్టిప్లై చేయి. అంత కరెంట్ పంపాలి. 3/10 కాదు, 10/3 డబుల్ చేయాలి. 50% అంటే 50% అంటే యాక్చువల్గా 50/100 కదరా, అంటే 1/2 కదా. కానీ ఏం చేసావు? 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేసావు, డబుల్ చేసావు. అలాగే 30% అంటే 30/100 కదా, 3/10 కదా, కాబట్టి 10/3 పెట్టి మల్టిప్లై చేయి. 25% అంటే సార్ 25% అంటే 25/100 కదరా, 1/4 కదా, కాబట్టి 4 పెట్టి మల్టిప్లై చేయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ సార్. 100% కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ అయితే గొడవ లేదు. 100% కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ అయితే గొడవే ఉంది అసలు. ఆ 0.6 సరిపోతుంది. సో ఈ కరెంట్ ఎఫిషియన్సీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్.
ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లమ్ని ఏం చేశాడంటే ఐఐటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకాస్త ముందుకు జరిపాడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఒకవేళ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ కనుక 3 వోల్ట్స్ అయితే అసలు కన్స్యూమ్ అయిన ఎనర్జీ ఎంత అంటాడు. అరే కూలూమ్స్ పొటెన్షియల్లో ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంట్రా, ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ వోల్ట్స్. చార్జ్ ఎంత సార్ అన్న, చార్జ్ ఎంతరా, చార్జ్ 115,800 కూలూమ్స్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎంత సార్, పొటెన్షియల్ 3 వోల్ట్స్. ఫిజిక్స్లో వస్తుందిరా, టోటల్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ అంటే చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్, క్యూ ఇంటూ వి. ఓకేనా, 3 వోల్ట్స్. అదెంతో చూడండి అన్న, అదెంతో చూస్తే ఆ ఆన్సరు జౌల్స్లో వస్తుందిరా. లేదు సార్ ఆన్సర్ కిలో జౌల్స్లో ఉందండి, కిలో జౌల్స్లో ఉంటే ఏం చేయాలరా, ఆ వచ్చిన ఆన్సర్కి బై 1000 వేయాలరా, అప్పుడు ఆన్సర్ కిలో జౌల్స్లో వస్తుందిరా. కిలో జౌల్స్ అయితే బై 1000 వై, ఇక్కడ ఎంత అవుతుందిరా, బై 1000 వేస్తే 115.8 ఇంటూ 3 అవుతుందిరా. చూడు ఇది ఎందుకు లేదు, 115.8 ఇంటూ 3 కిలో జౌల్స్. ఈ రకంగా చేయాలన్న ఒకవేళ వాడు ఎంత ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అయ్యింది అన్న క్వశ్చన్కి వస్తే. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రా నాన్న, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది పిల్లలు, ఇది జాగ్రత్తగా నోట్స్లో నోట్ చేయండి, సరేనా నాన్న. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం నాన్న, జాగ్రత్తగా చూడండి. హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ కరెంట్ ఆఫ్ 3 amperes డికంపోజ్ 36 grams ఆఫ్ వాటర్. కీప్ ఇన్ మైండ్ 36 grams ఆఫ్ వాటర్ని డికంపోజ్ చేయడానికి 3 amperes కరెంట్ని పంపిస్తే నాకు ఎంత టైం పడుతుంది. అరే అసలు ముందు వాటర్ డికంపోజిషన్ చూద్దాం. H2O కదా, అంటే H2 ప్లస్ హాఫ్ O2. సార్ H2 అంటే 1 మోల్ కదా సార్, అంటే 2 ఫారడేస్ కదా. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ, ఇందాక ప్రాబ్లమ్స్లో అదే చూసాం. హాఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే సార్, అరే హాఫ్ ఆక్సిజన్ అన్న 2 ఫారడేస్ కదా, 1 మోల్ O2 అంటే 4 ఫారడేస్ కదా, మరి హాఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే 2 ఫారడేసే. సార్ 1 మోల్ H2O అంటే సార్, అరే 1 మోల్ H2O అంటే 18 grams రా. ఓకేనా, అంటే 18 grams వాటర్ని డికంపోజ్ చేయడానికి నీకు ఎన్ని ఫారడేస్ అవసరం అవుతున్నాయరా నాన్న, 2 ఫారడేస్ చాలు. రే 2 + 2 4 కాదు, నువ్వు 2 ఫారడేస్ పంపిస్తే క్యాథోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్, యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిజన్ రెండూ వస్తాయి, అంతేగాని 2 + 2 4 కాదు. అర్థమవుతుందా, అంటే 18 grams ఆఫ్ వాటర్కి 2 ఫారడేస్ అనమాట. కానీ క్వశ్చన్లో వాడు 36 grams ఆఫ్ వాటర్ అంటున్నాడుగా, 36 grams ఆఫ్ వాటర్ అంటున్నాడుగా, ఎన్ని ఫారడేస్ సార్, ఎన్ని ఫారడేస్ రా, మరి 4 ఫారడేస్ చూడు, డబుల్ కదా. 4 ఫారడేస్ అంటే సార్, 4 ఫారడేస్ అంటే 4 × 96,500 కూలూమ్స్ రా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు I × T కదా. అంటే 4 × 96,500 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I 3 ఆంపియర్లు రా నాన్న, ఇంటూ టైం రా. కానీ ఇక్కడ టైం సెకండ్స్లో రా నాన్న, సెకండ్స్లో. కానీ క్వశ్చన్లో వాడు నన్ను అవర్స్లో అడుగుతున్నాడు టైం. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తే సరిపోతుంది చూడు, టైం టీని, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 × 96,500/3, ఇందులో సెకండ్స్లో, మినిట్స్లో అయితే ఇంటూ 60, అవర్స్లో అయితే మరో 60. ఓకేనా, సింప్లిఫై చేస్తే ఆ టైం ఎంతో నాకు అవర్స్లో వస్తుంది పిల్లలు. ఆ వాటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏదో చూడండి, ఈ సింప్లిఫికేషన్ చేసి ఆన్సర్ మీకే తెలుస్తుంది నాన్న. ఇంకెక్కడి నుంచి కూడా ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఆ డెప్త్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా, చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ the weight of copper that will be deposited at cathode during electrolysis of 0.2 molar solution of copper sulfate when quantity of electricity equal to that required to liberate 2.24 liters of hydrogen at STP in hydrogen oxygen fuel cell. ఒకసారి చాలా స్టడీ చేయండి, క్వశ్చన్ స్టడీ చేయండి ఒకసారి. స్టడీ చేయండి ఒకసారి స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తానో చూడు. ఎంత కరెంట్ పాస్ చేశాడో
మనకు చెప్పలా. కానీ ఏమన్నాడంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్లో 2.24 లీటర్స్ హైడ్రోజన్ డిపాజిట్ అవ్వడానికి కావలసినటువంటి కరెంట్ ఎంతైతే ఉందో, ఛార్జ్ ఎంతైతే ఉందో, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంతైతే ఉందో అంతే పంపాను అన్నాడు. చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాడు. అంతే పంపాడు వాడు. ఇప్పుడు ఎంత వెయిట్ ఉన్న కాపర్ డిపాజిట్ అవుతుంది, ఇది క్వశ్చన్ వీడిది. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్ చేస్తాను చూడు. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి పిల్లలు ఈ ప్రాబ్లం మనం. ఓకేనా? డైరెక్ట్గా సింగిల్ స్టెప్లో అసలు 2.24 లీటర్స్ హైడ్రోజన్ డిపాజిట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని ఫారడేస్? మన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇందాక మనం చూసిన ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ బ్లూ టార్చ్లో 2 ఫారడేస్కి 1 మోల్ హైడ్రోజన్. 1 మోల్ హైడ్రోజన్ అంటే 22.4 లీటర్స్ కదా. కానీ వాడు 2.24 లీటర్సే హైడ్రోజన్ వచ్చింది అంటున్నాడు. మరి ఎన్ని ఫారడేస్ కదా? అంటే 0.2 ఫారడేస్ అనమాట. అంతేనా? చూడండి, అంటే వాడు పంపించిన కరెంట్ ఎంతనన్నా 0.2 ఫారడేస్ కరెంట్ పంపాడు. కాపర్ కదా డిపాజిటెడ్, Cu + 2 రా ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న గివ్స్ Cu రా. అంటే 2 ఫారడేస్, 2 మోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదరా, 2 ఫారడేస్. 2 ఫారడేస్కి 1 మోల్ కాపర్ డిపాజిట్ అవుతుంది. 1 మోల్ కాపర్ అంటే సార్ 63.5 గ్రామ్స్. మరి నేను పంపించింది 0.2 ఫారడేసే కదరా కదా. ఎన్ని గ్రాములు ఏనన్నా? ఎన్ని గ్రాములు రా? 0.1 ఇంటూ 63.5 రా, అంటే 6.35 గ్రామ్స్ రా. అరే ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చను 2.24 లీటర్స్ S2 కాదు అనుకుందాం, 2.24 లీటర్స్ O2 అనుకుందాం. ఆక్సిజన్ సార్, ఆక్సిజన్ అయితే ఏంట్రా? ఆక్సిజన్ అయితే 4 ఫారడేస్కి 1 మోల్ O2 సార్. 4 ఫారడేస్ అంటే 4 ఫారడేస్కి 22.4 లీటర్స్ వచ్చింది. 2.24 లీటర్సే అంటే ఎంత పంపాడురా? 0.4 ఫారడేస్ అనమాట. కాపర్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? 2 ఫారడేస్కి 1 మోల్ అంటే 63.5 గ్రామ్స్ కాపర్. వాడు పంపించింది 0.4 ఫారడేస్ కదా, అంటే ఎంతరా? 0.4/2 ఇంటూ 63.5. ఒకవేళ O2 అయితే ప్రాబ్లం O2 కాదులే, ప్రాబ్లం S2. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ క్లియర్ నాన్న, 6.35 గ్రామ్స్. కానీ ఒకవేళ O2 అయితే ఏంటి సార్ అంటే ఇది మోడల్. ఎందుకంటే ఎంత కరెంట్ పంపించాడో డైరెక్ట్గా చెప్పట్లా. 2.24 లీటర్స్ హైడ్రోజన్ దగ్గర లిబరేట్ అవ్వడానికి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్లో ఎంత కరెంట్ అయితే కావాలో, ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే కావాలో, కరెంట్ కూడా రాంగే, ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే కావాలో అంతే పంపాను అన్నాడు. ఆ ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీయో నేను కనుక్కున్నాను ఇక్కడ, 0.2 ఫారడేస్ అంతే పంపాడు. ఒకవేళ ఆక్సిజన్ అయితే కనుక ఇదిగో మనం ఈ రకంగా సాల్వ్ చేయాలి. ఇలా ఉంటాయి కాంప్లికేటెడ్గా ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? ఆ ప్రాబ్లం చూసి